సెండ్ చేయండి. మీరు హ్మ్. మీరు నాకు ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇక్కడ అయితే రికార్డ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రికార్డ్ అవుతుంది. ఇచ్చాను, పర్మిషన్ ఇచ్చాను. నాకే మెసేజ్ రాలేదు రికార్డ్ అవుతున్నాడు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ రికార్డ్ కదా. ఎస్ సార్. అవుతుందా మీ సైడ్ నుంచి? ఇప్పుడు రికార్డ్ అవుతుంది. అయితే నాకైతే ఇక్కడ ఐకాన్ చూపిస్తుంది. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్. టేక్ ఏ నోట్స్. Account assignment group. This field is one of the parameter to determine. This field is one of the parameter to determine. This field is one of the parameter to determine revenue GL account. Revenue GL account while posting invoice value into accounting. దీని గురించి మీరు రెవెన్యూ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. అప్పుడు చెప్పేటప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగే డెఫినెట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జనరల్ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ అండ్ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్? ఈ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రాసుకోండి నోట్స్. ఇక్కడ చూస్తే ఐటమ్ కేటగిరీ మనకి నార్మ్ అని ఉంది. ఓకే, ఈ ఐటమ్ కేటగిరీ బేస్ చేసుకొని సిస్టమ్ విల్ డిసైడ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఇట్ ఈస్. లైన్ ఐటమ్ లో సిస్టమ్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఏం ఐటమ్. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ 0001, then system will consider this material is a make to order. What is a make to order? Make to order ante once we receive the order from the customer, then only we will start manufacturing of the material. That is nothing but make to order. For example, Rolls Royce cars కానివ్వండి, లేదంటే ఏమి అనుకుంటే ఏదైనా ఫ్యాక్టరీలో ఏదైనా కొంచెం మెషినరీ తయారు చేయాలా. ఓకే, ఇంకోటి లేదంటే మీరు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయించాలి. యూ హ్యావ్ ఎ ల్యాండ్ and they have to construct a house. Then how they will use? They will use once they receive the order, then only they will start manufacturing of the goods. Okay, that is nothing but make to order. Okay, once we receive order, then only they will start working on it. Next, configurable material. What is the configurable material? For example, if you want to buy any configurable material అంటే ఏమిటంటే ఉన్న పార్ట్స్ అన్నిటిని అసెంబుల్ చేసి they will make it as a finished product. For example, CPU and monitor. If you want to buy a CPU, okay, there are చాలా రకాల CPU ఉంటాయి. If you want what kind of motherboard, AMD, Intel. Again, in Intel we have lot of chips, i10, i7, i11, something blah blah. That mala RAM. So all this part we club chesane, we will make it as a one product. That is number configurable material. Okay. Similarly, we have made to order. We got the same kind of things. ఇక్కడ మనం చూడాల్సినది చాలా ఇంపార్టెంట్. PANC. PANC is nothing but IPO. What is IPO? Individual purchase order. We have a separate concept for IPO. At the time I will explain to you. Now I will tell you only the definition. IPO చెప్పే కన్నా ముందు నేను థర్డ్ పార్టీ చెప్పాను. Okay. PANS represent third party. What is the third party? The third party is nothing but sometimes company will not manufacture all the goods. They will depend on the third party. So ఎప్పుడైతే కస్టమర్ నుంచి మనం ఆర్డర్ రిసీవ్ చేసుకుంటామో that information will pass to our vendor. So behalf of company, he will manufacture the goods and he will send the goods to the customer. Your customer, మన ఒక customer. That is nothing but third party. Now coming to the IPO, what is IPO? It is similar kind of things. It is a similar kind of like a third party. కానీ ఇక్కడ వెండర్ కంపెనీకి స్టాక్ డెలివర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ IPO. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ IPO. ఓకే, ఈ విధంగా మనకి చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంకోటి ERLA మనకి బాంబ్ యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ బాంబ్? బాంబ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. దాని గురించి కూడా నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, with this item category, system will try to determine with this item category group, system will try to determine item category. Okay, we have a separate configuration for item category determination, and this field is one of the parameter. This is చాలా important. If interviewer
want to ask anything about the Metal Master, this is the first question. ఇది గాని ఓకే చూడండి ఐటమ్ కేటగిరీ డిటర్మినేషన్ తర్వాత చెప్తా. నేను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చూపిస్తున్నా చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్. ఎక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకుంటుంది ఇది? దిస్ ఇస్ ద ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు డిటర్మిన్ ఐటమ్ కేటగిరీ. ఓకే, ఐటమ్ కేటగిరీ అనేది ఏమిది అనేది మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది. నౌ టేక్ ఏ నోట్స్. ఒక ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ మీరు దీనికి 10 స్టార్లు వేస్తారో 20 స్టార్లు వేస్తారో లేదా దాని మీద ఇంకు పోస్తారో నాకు తెలియదు. దిస్ ఇస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఒక ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్. దిస్ ఫీల్డ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్. దిస్ ఫీల్డ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ టు డిటర్మైన్ ఐటమ్ కేటగిరీ ఇంటూ సేల్స్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, ఐటమ్ కేటగిరీ ఇంటూ ద సేల్స్ డాక్యుమెంట్. ఇంత పాయింట్ రాసుకోండి. Next point. You will ask on 0001 represents make to order. 0001 represents make to order. And 0004 represents configurable material. Sorry, 0002 represents configurable material. And BANC represents IPO. BANC represents IPO and BANS represents third party and BNS represents third party and ERLA represents ERLA represents ERLA represents header item header item bomb header item. Next, LUMF represents bomb R. LUMF represents bomb item. Bomb lo header item. Okay. Next, last and final field ఉంది చెప్పేసి నేను ఇక బంద్ చేస్తాను. ఓకే, ప్రైజింగ్ రెఫరెన్స్ మెటీరియల్. ప్రైస్ రెఫరెన్స్ మెటీరియల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ ప్రైస్ రెఫరెన్స్ మెటీరియల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్స్ సోపు 100 గ్రాములు 10 రూపాయలు. అదే సంతూర్ సోపు 100 గ్రాములు 10 రూపాయలు. ఇంకేమన్నాయి సోపులు? డవ్ సోపు 100 గ్రాములు 10 రూపాయలు. సో మనం ఏం చేస్తాము, ఈ 10 లక్స్ 10 రూపాయలు, సంతూర్ 10 రూపాయలు, డవ్ సోపు 10 రూపాయలు అని మన సిస్టంలో సెపరేట్ మెయింటైన్ చేసే బదులు ఈ మూడింటికి ప్రైస్ ఒకటే కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తా, కండిషన్ రికార్డ్ దీనికి మెయింటైన్ చేసి సిస్టమ్ 10 రూపాయలు అని, ఇదే లక్స్ అనే సోపు ఇక్కడ నేను పెట్టుకుంటా. ఎక్కడ అది? ఇక్కడ ప్రైసింగ్ రెఫరెన్స్ మెటీరియల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా 10 రూపాయలు పిక్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. టేక్ నోట్స్. Pricing reference material. If price is same, the price is the same for multiple products. Instead of maintaining the price for all the products, we maintain price for single product. Sorry, we maintain price for one particular material. And we maintain price for one particular material and assigned for remaining material and we maintain price for one material and material will be assigned it has a pricing reference material for another materials.
ఇక్కడ మెటీరియల్ గ్రూప్ 1 అని ప్రోడక్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ 1 అని ఉన్నాయి. ఇవి మనం ఎప్పుడైనా సిస్టమ్ మోడిఫికేషన్ చేసుకునే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? నేను రేపు ఈ మెటీరియల్ మాస్టర్ అయిపోగొట్టి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ఇది రేపు లేక మన్నాడితో మెటీరియల్ మాస్టర్ అయిపోతుంది. దెన్ ఐ విల్ షో యూ ప్రాక్టికల్లీ ఇందులో సిస్టమ్ ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. టుమారో we will continue at the same time. Bye. Bye. Okay.